بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 کا انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوا خضوعا ولعبا ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو دوست جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار سے اپنے دوست، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم ایماندار۔ اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشا۔ یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج بھی اذان کے بارے میں لوگ کچھ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا وہ کون لوگ ہیں، آپ کے سامنے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس سے بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے جو ہم لوگ نہیں چاہتے، کیونکہ کچھ لمٹس بھی ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ مومنین بندوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو، تمہاری رسم و رواج کو، سنتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اور یہ پیٹھ پیچھے بھی تمہارے خلاف اسی طرح کرتے رہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نظر فاسد اور فکر مریض کا شخصانہ ہے۔ تو ان لوگوں کی اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کی سمجھ ہی بیمار ہے، یعنی کہ ہم لوگ ان کو جس طرح کر کے بھی سمجھانا چاہیں نا، ان لوگوں نے ایمان کی طرف نہیں آنا، اور اس طرح کر کے کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو میں ایمان والا نہیں کہتی۔ ایسے لوگ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن دعوے تو وہ بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ دلی طور پر بیمار لوگ ہیں، سن کر دیکھ کر بھی وہ لوگ بیمار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں بھی یہی فرمایا کہ نہ بنائے ایمان والے کافروں کو اپنا دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر، اور جس نے یہ کام کیا پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی بھی تعلق، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایمان والوں میں سے نہیں ہیں، وہ وہی ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی جاری ہے۔ اس حالت میں تم کہ کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، یعنی کہ ہم لوگ اپنا بچاؤ نہیں چاہتے، ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم لوگ فساد نہیں چاہتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی لمٹس میں، ہم لوگ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم لوگ لمیٹڈ رہتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے ایسا کچھ کہ جس سے نا فساد ہو۔ یعنی تم جب اذان دیتے ہو تو اس وقت یہ نماز ہماری سب سے افضل عبادت ہے، اور یہ ہماری نماز کے بارے میں اب دیکھیں نا، یہ غائب کی چیزیں ہیں نا، ہماری نماز میں، ہماری اذان میں یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بذات خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بیوقوف ایسے ہیں، یہ عقل سے عاری اور سمجھ سے پلیت ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ عبادت کیا چیز ہے اور شریعت کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہے شیطان کے چیلوں کی، ان کا جو مطلب گروہ ہے، جو ان کا گروہ ہے شیطان کا، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے چیخیں مارتا ہے، وہ ایسے مقامات پر جہاں اس کو آواز نہ سنائی دے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جاتی ہے، تو پھر یہ دم دبائے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ہو جائے تو بندے یعنی کہ لوگوں کے درمیان آتا ہے، اور اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، اسے بھٹکاتا رہتا ہے۔ بندے کا دماغ یعنی کہ میرا، آپ کا، ہم سب کا
दिमाग ये और बातों में उलझाना शुरू कर देता है। वो अपना फुली जोर लगाता है, वो फुल अपने तिल लगाता है कि किसी तरीके से बंदा ये नमाज भूल जाए। अब उस भूली हुई नमाज को हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, अभी इसी आयत में बताती हूँ। तो भूली फिसरी बातें जो है उसे याद दिलाता रहता है शैतान, हमें याद दिलाता है, यहाँ तक कि नमाज की कैफियत ये हो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कितनी रिकातें पढ़ी हैं। और तुम में से कोई इस सूरत हाल से दो चार हो, अल्लाह ताला ने इसका वो हल भी बता दिया है। यानी कि हमारे दिमाग में वो इस कदर उसकी वो कर जाती है, शैतानियत हमारे अंदर इस कदर छा जाती है। ऐसे हाल में आपने ये करना है कि अगर हम लोग एक सजदा भूल जाते हैं या हमसे कोई एक रिकात मिस हो गई है, तो इस सिचुएशन को, ऐसे सजदे को सजदा सहव कहेंगे। और सलाम फेरने से पहले, यानी कि जो हम कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो हमने ऐसी सिचुएशन में सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करने हैं जिनको सजदा सहव कहा जाता है। हमने इस सिचुएशन में 2 सजदे करने हैं। देखिए अब अल्लाह ताला ने इसी आयत में हमें इसका तोड़ भी बता दिया, इसका हल भी बता दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाए तो हमने ये कहना है। मदीना शरीफ में एक निसरानी अजान में कहा करता था, जब कभी मौज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु जब वो कहता था, तो उस वक्त वो कहता था कि किजाब जल जाए, किजाब यानी कि झूठा जल जाए। एक रात को यूँ हुआ कि वो और उसकी फैमिली सोए हुए थे, उसकी खादिमा जो है वो आग के कोयले चंद इतना वो कोयले लेके आई, मतलब वो ठंड ज़्यादा थी, वो कोयले लेके आई। एक चिंगारी ने सारा उसका एक चिंगारी ने उसका सारा घर और सारे घर वालों को, उसके बीवी बच्चों को, सबको जला दिया। वो खुद भी जलकर राख हो गया उसमें, किजाब जल जाए। ये वो कहता रहा है मजाक उड़ाते हुए, लेकिन वो जला खुद ही। अल्लाह ताला ने उसको जीता जागता उसकी आंखों से मौजूजा दिखा दिया कि देखो किजाब जल गया है ना, यानी कि झूठा। तो हुआ यूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ काबा शरीफ में दाखिल हुए। आपने हज़रत बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया। अबू सुफियान, इताब बिन उसैद और हारिस बिन हशाम करीब ही काबा के सहन में बैठे हुए थे। इताब इब्ने उसैद कहने लगा कि मेरे बाप पर अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि मेरा बाप ये कलमात, अजान के कलमात सुनने से पहले ही मर गया। तो दूसरे ने, जो उसका साथ दूसरा बैठा हुआ था, हारिस बिन हशाम, उसने भी कुछ इसी तरह के अल्फाज निकाले और उसने कहा कि अल्लाह की कसम, अगर इसके बरहक होने का मुझे इल्म हो जाता तो इसकी मैं पैरवी ज़रूर करता। यानी कि अगर ये अजान के मतलब वगैरह और ये अल्लाह ताला की तरफ से कलाम है, ये मुझे सबूत मिल जाए तो मैं इसका पैरोकार हो जाऊंगा। अबू सुफियान कहने लगा, मैं तो कुछ नहीं कहता, अगर कोई बात मैंने मुंह से निकाल दी तो खतरा है कि ये कंकरियां ही उसे मेरी खबर दे देंगी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ने उस टाइम इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये कबूल इस्लाम से पहले की बात है। और उसने ये कहा कि जो पत्थर हमारे आसपास पड़े हुए, कंकरियां पड़ी हुई हैं, ये मेरी गवाही दे देंगी, इसलिए मैं अजान के बारे में कोई गलत बात जो है वो नहीं मैं बोलूँगा। खैर, ये बातें कर ही रहे थे कि सरकार वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है जो बातें तुमने की हैं। फिर आपने वो तमाम की तमाम बातें, जिस तरह इनके मुंह से अल्फाज, जिस तरह मैंने आपके साथ अभी बयान किया है, ये वो अल्फाज नहीं कहते, नबी पाक ने इनको सुना दिए। ये सुनते ही हारिस और इताब बिन उसैद बेसख्ता पुकार उठे कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वो ईमान ले आए, उन्होंने यानी कि कलमा शहादत उन्होंने पढ़ लिया, वो ईमान ले आए, वो मुसलमान हो गए। हमारे पास कोई और शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था जो हमारी बातें सुनकर आपको बता देता और हम कहते कि ये सारी बातें उसने आपको बताई हैं। इसलिए वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह की जो बात थी वो कंकरियों वाली, वो सच हो गई और वो इस दलील को देखते हुए वो ईमान ले आए। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह थोड़ा सा एक पैरा रह गया, वो करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ कल, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसी की तरह का। बड़ा मेहरबानी से इससे शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।